and fictitious, absolutely fictitious. یاسمین راشد سے ملے ہم، اس کے بعد جو ہے نا خان صاحب کے پاس مجھے لے کے گئے کہ یہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، کیا ان کے گھر بال بچہ نہیں، اولاد نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ ناظرین، آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ 8 مارچ کو لاہور میں تحریک انصاف کی جو ریلی تھی، اس میں تحریک انصاف کے کارکن اور پولیس کے درمیان، پنجاب پولیس کے درمیان ہونے والے تصادم کی وجہ سے جہاں ایک جانب تحریک انصاف کے کارکن زخمی ہو چکے تھے، وہیں دوسری جانب پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے اور بہت سی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ وہیں ناظرین، تحریک انصاف کا ایک کارکن ذل شاہ کی موت بھی واقع ہوئی تھی۔ جب پہ ذل شاہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت پر تحریک انصاف والوں نے ایک موقف اپنایا اور تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ذل شاہ کی موت کے ذمہ دار جو ہیں وہ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب حکومت ہے اور پنجاب کی پولیس ہے، اور وہیں ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایجنسیاں تھیں ان کو بھی ذل شاہ کی موت کی ذمہ دار ٹھہرا چکے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس دوران عمران خان نے باقاعدہ یاسمین راشد کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے قوم سے خطاب کیا ویڈیو لنک کے ذریعے، اور پھر انہوں نے کہا کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے ذل شاہ کو ٹارچر کر کے مارا گیا ہے، اور پھر وہیں ساتھ ساتھ یاسمین راشد نے ڈیٹیلن بتا دی کہ کیسے اس کو ٹارچر کیا گیا ہے اور پھر کہاں کہاں اس کو ٹارچر کیا گیا ہے جس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا، مزید ذرا سنیے۔ اس بچے کے اوپر اتنا ظلم اور تشدد ہوا، جب میں نے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی تو میرا دل دہل گیا کہ یہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، کیا ان کے گھر بال بچہ نہیں، اولاد نہیں ہے، جنہوں نے اس بچے کے اوپر اتنا ظلم کیا۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے میرے پاس جو ڈیٹیل، اس میں اس کو 26 انجریز تھی، یعنی ایک انسان کو 26 انجریز، 26 تشدد کے نشانات تھے اس کے جسم کے اوپر۔ سب سے اہم جو تھا وہ تھا کہ اس کے سر کے اوپر باقاعدہ کسی بلنٹ انسٹرومنٹ یعنی کسی ڈنڈے سے اس کو زور سے اس کے سر پہ مار کے اس کا یہ جو ٹیمپرل بون سائڈ کی بون ہوتی ہے اس کا فریکچر ہو کے اور اس کا انٹراکرینیل ہیمریج یعنی دماغ کے اندر اس کے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے جو جسم کے اوپر انہوں نے تشدد کیا، خاص طور پہ پیٹ کے ایریا میں، تو اس کی وجہ سے اس کی تلی اور اس کا جو جگر تھا وہ بھی پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے انٹرنل ہیمریج شروع ہو گئی۔ اور جو چوتھی سب سے آخری جو 26ویں انجری ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف ہے، وہ بیچارہ پہلے ہی تم نے اس کو مار ڈالا، اس کے بعد اس کے سر پہ انجری کر کے اس کے جسم کے اوپر اس کی تلی بھی پھاڑ دی، اس کی وہ کیا کہتے ہیں بلنٹ انجری کی وجہ سے اس کا لیور بھی رپچر ہو گیا، اس کے پرائیویٹ پارٹس یعنی اس کے جو پرائیویٹ اعضاء تھے ان کے اوپر بھی تم نے تشدد کر کے ٹیسٹیکولر ڈیمیج کیا۔ مطلب اس سے زیادہ تم کسی انسان پہ کیا تشدد کر سکتے ہیں؟ ان کی رپورٹ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ ہم جیسے ڈاکٹرز جو ہر وقت ان چیزوں سے ہمارا بھی دل دہل گیا کہ یہ ایک انسان کے اوپر، اور وہ بھی ایک ایسا سادہ لو انسان، اس کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا۔ مین کاز جو اس کی ڈیتھ کی تھی وہ یہ تھا کہ اس کے برین کے اندر جو اس کے دماغ کے اندر جو ہیمریج ہو گیا یعنی خون نکلنا شروع ہو گیا، اور جو تلی اور اس کے جگر سے جو خون نکلا اس کی وجہ سے وہ بیچارہ بچہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ناظرین، یاسمین راشد کی جانب سے ان کی موت واقع ہونا اور پھر ٹارچر کیسے کیا گیا ہے وہ ڈیٹیل بتانے کے بعد عمران خان نے ایک بار پھر ذل شاہ کی موت کا ذمہ دار جو ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ قرار دیتے ہوئے، پنجاب پولیس کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے، پنجاب حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر، جس کو اکثر وہ ڈرٹی ہیری کے نام سے ان کو پکارتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ ڈرٹی ہیری ہے، جو اکثر لوگوں کو ننگا کرتے ہیں، جو ذہنی مریض ہیں، جب تک لوگوں کو ننگا نہیں کرتے ہیں ان کو چین نہیں آتا ہے، اور اس کو بھی باقاعدہ اٹھا کر لے کے گئے ہیں اور پھر ذل الہی کو انتہائی ٹارچر کر کے ان کو مارا گیا ہے۔ تو انہوں نے ایک بار پھر نگراں حکومت کے ساتھ ساتھ پنجاب کی، اور انہوں نے جو آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر ہیں ان کو بھی ذمہ دار قرار دے دیا۔ اور ناظرین، اس کے بعد جو ہے ذل الہی کا جو والد تھا انہوں نے فوری طور پر پولیس اسٹیشن چلے گئے، بڑے غصے میں تھے، ظاہر ہے بیٹے کا قتل ہوا تھا بے دردی کے ساتھ، ان کی موت واقع ہوئی تھی،
और जब वो पुलिस स्टेशन चले गए तो उनका FIR दर्ज नहीं होने की वजह से वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने एक बयान दे दिया कि मेरे बेटे के कत्ल के ज़िम्मेदार जो है वो पंजाब पुलिस है। और उनका बयान सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ वालों ने जिल्ला शाह के जो वालिद था उसको 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का बाकायदा ऐलान भी वो कर चुके थे। लेकिन आज जिल्ला शाह के वालिद का एक बयान सामने आ चुका है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे बेटे के जो कातिल थे तमाम शवाहिद और तफ्तीश के बाद जब तक सामने नहीं आते हैं तो मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ। और फिर नाजरीन उनका मज़ीद क्या कहना था ज़रा ये भी सुनिए। एंड फैक्टिशियस, एब्सोल्युटली फैक्टिशियस। कोई ऐसी नहीं, किसी ने अपना तंग किया, ना पुलिस का, ना नून लीग का, ना PTI का, किसी का कोई कसूर नहीं इसमें, ना जो है नहीं, बिल्कुल नहीं किया। सुबह से ऐसे फैक्टिशियस कर रहा है। जब बहुत टेंशन में था तो लिखी गई वो, तो बाद में थोड़ा सा ख्याल तो आया है कि हम किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, जिसके हम आई विटनेस ही नहीं हैं, तो ना ही उन्होंने को डायरेक्ट कोई ऐसा हमारे सामने कोई है चक्कर कि भाई उन्होंने किया या उन्होंने किसने किया, अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल यही है कि उसको पकड़े, जो असल है। हो सकता मैं उसको माफ़ कर दूं, सामने ले आए मेरे, मैं पकड़ के सामने लाएं, कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ना मैं CM साहब को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना DIG को, ना IG को, ना SHO को, ना किसी और को, क्योंकि मैं आई विटनेस ही नहीं हूँ किसी को ख़राब करूँ। मैंने अल्लाह के पास जाकर जवाब नहीं देना है, मैंने देना वहाँ पर भी जवाब देना है, कोई नहीं है ऐसा। वो लिखी गई है एट द टाइम ऑफ व्हेन आई वाज सो अपसेट। मैं सिर्फ वही झूठ बोलने के लिए तैयार, कोई किसी ने राब्ता नहीं हुआ, ना ही किसी ने मुझे थ्रेट किया पुलिस ने, ना ही किसी और ने मुझे थ्रेट किया। वो अगर करेंगे तो वो ऑफिशियल काम है उनका, जब वो मुझे बुलाएंगे मैं इंशाअल्लाह ताला चला जाऊँगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाज़रीन जिल्ला शाह के वालिद के बयान सामने आने के बाद ये तो बात कंफर्म हुआ कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का उनको जो लालच दी गई थी, नाज़रीन उन्होंने वो लालच के बजाय उन्होंने खौफ खुदा से बयान दे दिया कि जब तक शवाहिद सामने नहीं आते हैं मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ। और नाज़रीन उनका ये बयान सामने आने के बाद जो है आज हमने देखा कि एक ड्राइवर का बयान सामने आ चुका है, उसमें PTI के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिल्ला शाह के अस्पताल छोड़कर फरार होने वाला जो ड्राइवर था उनका बयान सामने आ चुका है। क्या कहना था ज़रा सुनिए। अगली सुबह जब मैं उठा, मैंने सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर देखी और लोगों का रद्द-ए-अमल देखा तो मैं बहुत परेशान हो गया। उस लिहाज से फिर मैंने अपने बॉस राजा शकील जमान जो PTI सेंट्रल पंजाब हैं उनको मैंने ये सारी बात बताई, और GB सिक्योरिटी के डायरेक्टर भी हैं, मेरे बॉस हैं वो, मैंने उनको ये सारी बात बताई। उन्होंने फिर मुझे जो है साथ लिया, यास्मीन राशिद से मिले हम। उसके बाद जो है ना खान साहब के पास मुझे लेके गए। खान साहब के पास जो है उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद उनको सारी बात उन्होंने बताई कि जो है ये मामलात हैं, तो उन्होंने खान साहब ने शाबाश दी। उसके बाद जो है हम वापस आए तो राजा साहब ने मुझे जो है वो बताया कि आप जो है अपना थोड़ा लुक चेंज करके जिस तरह मर्जी जो है लाहौर में फिरे, कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ हैं, अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। मेरा नाम मोहसिन शाह है और मैं PTI का कारकुन हूँ। हमें 8 मार्च को ज़मान पारे से पुलिस वैन में गिरफ्तार किया गया और हमें बॉर्डर की तरफ पुल की तरफ ले जा रहे थे और लड़के को आ गया वाशरूम। वो वाशरूम के बहाने उसने दोबारा खोलने की कोशिश की, दोबारा खोला और हम सारे निकल गए और मैं निकल के इस बस स्टॉप की तरफ चला गया और साथ मेरे जिले शाह और इश्तियाक साहब सारे निकल गए। जी मेरा नाम इश्तियाक है। हम 8 मार्च को रैली में शिरकत के लिए ज़मान पारा पहुँचे और कुछ थोड़ी देर के बाद हमें गिरफ्तार करा गया, पिज़्ज़ा बैग में बिठा दिया। वक्तन इस तरह हमारे और दोस्त भी गिरफ्तार हो गए आते रहे, जिसमें मुसर शाह, काशफ भाई, जिले शाह भी बीच में मौजूद था। जब हम थोड़ी देर के बाद हमें फोटो स्टैंड की तरफ जो लेके जा रहे थे वैगन ड्राइवर, तो हमने दरवाज़ा खड़काया कि हमें वाशरूम आया है, तो उन्होंने एक साइड पे गाड़ी रोकी और वक्तन सारी वारी हम वैगन में से उतरे और पीछे हमारे जिले शाह भी पीछे उतर के अपनी राह में चल पड़ा। नाज़रीन ये थे वो तमाम शवाहिद जो हम आपके सामने रखना चाहते थे। अब प्रोग्राम पूरा सुनने के बाद तमाम ही बयानात आप लोगों ने खुद सुनने के बाद, देखने के बाद आप खुद फैसला करें कौन हक पर है और कौन इस मौत पर सियासत चमका रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी मैं बताता चलूँ कि हम सबको ये मिलकर मुतालबा ज़रूर करना चाहिए कि जिल्ला शाह को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए, उनके वालिद को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए।
اور کسی بھی سیاسی پارٹی کو سیاسی سرگرمیوں سے نہیں روکا جاتا ہے اور نہیں روکنا چاہیے. یہ کوئی جمہوری طریقہ بھی نہیں ہے, لیکن وہیں دوسری جانب کسی کی موت پر سیاست کرنا یہ بھی جمہوری اصول نہیں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے